చాలా మంది గొనుక్కున్నట్లుగా మాట్లాడుతున్నారు. Let's do this one more time. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Let's open our Bibles this morning. ఉదయ కాలమందు మన బైబిల్ తెరుద్దాము. Get straight into the Word of God. దేవుని వాక్యంలోనికి నేరుగా వెళ్దాము. And I believe God has a word for us this morning. ఉదయ కాలమందు దేవుడు ఒక మాటను మన కొరకు కలిగి ఉన్నాడు. You have your Bibles, open it with me. మీ దగ్గర బైబిల్ ఉన్నట్లయితే నాతో కూడా తెరవండి. And we'll get into the Word of God. దేవుని వాక్యంలోనికి వెళ్దాము. I believe God's word has the power to bring us out of whatever mess we are in our life. మన జీవితంలో ఏ గందరగోళంలో ఉన్నా కూడా దేవుని వాక్యము దాని నుంచి బయటికి తీసుకురావడానికి శక్తి కలిగినదని God's word has the power to change the destiny of our life. మన జీవిత గమ్యాన్ని మార్చగల శక్తి గల వాక్యము దేవుని. Let's listen to God's word with intent this morning. ఈ ఉదయ కాలమందు ఆసక్తితో దేవుని వాక్యాన్ని విందాము. And let's understand what God's word has as a solution for us. Amen. దేవుని వాక్యము పరిష్కారంగా మన కొరకు ఏది కలిగి ఉన్నదో అది విందాం. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. If you can open your Bibles with perfect. There we go. Isaiah chapter 50. యెషయా గ్రంథము 50వ అధ్యాయంలోనికి మీ బైబిల్ తెరవండి. Can all of you hear me? అందరూ వినగలుగుతున్నారా? Can you hear me? Shout aloud hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా చెప్పండి. Praise the Lord. Amen. Isaiah chapter 50. యెషయా గ్రంథము 50వ అధ్యాయం. Over the last 2 weeks we've been looking at verses 4. Amen. గత 2 వారాలుగా మనం 4వ వాక్యాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. Where God is telling us that our words will determine our world. Amen. దేవుడు మనకు తెలియజేస్తా ఉన్నాడు మన యొక్క మాటలు మన యొక్క ప్రపంచాన్ని నిర్ణయిస్తాయి. Hallelujah. Our word will determine our world. Amen. మన యొక్క మాటలు మన ప్రపంచాన్ని నిర్ణయిస్తాయి. You can decide which world you want to live in. ఏ లోకంలో జీవించాలనుకుంటున్నావు నీ నిర్ణయించుకోవచ్చు. A world of prosperity, అభివృద్ధితో కూడిన లోకము, a world of poverty, లేక బీదరికంతో కూడిన, a world of failure, ఓటమితో కూడిన లోకము, a world of success. విజయంతో కూడిన లోకము. Hallelujah. Hallelujah. God created this world by his words. దేవుడు ఆయన మాట ద్వారా ఈ లోకాన్ని సృష్టించాడు. And he has given you and me the power to create our destiny through our words. మన మాటల ద్వారా మన యొక్క గమ్యాన్ని సృష్టించుకునే శక్తిని ఆయన మనకి ఇచ్చాడు. Think about it. Amen. దీని గురించి ఎలా ఆలోచించాలి? God never gave animals the gift to speak. Amen. జంతువులకి దేవుడు మాట్లాడే వరాన్ని ఇవ్వలేదు. They can talk to their kind. వారి విధంగా అవి మాట్లాడుకోగలవు. Right? One lion can talk to the other lion and say the food is good today. Amen. ఒక సింహము ఇంకో సింహంతో మాట్లాడి ఈ రోజు ఆహారం బాగుందని చెప్పగలవు. But they don't have the ability to declare. Amen. కానీ బయటికి చెప్పగలిగే సామర్థ్యత వాటికి లేదు. Hallelujah. They don't have the ability to create through their words. వాటి మాటల ద్వారా సృష్టించే సామర్థ్యత వాటికి లేదు. If not, who knows, the lion may have more faith than you and me. Amen. ఒకవేళ అలా ఉన్నట్లయితే ఎవరికి తెలుసు నీకంటే నాకంటే ఎక్కువ విశ్వాసం. The lion may say, I claim Andrew as my dinner in Jesus name. Amen. యేసు నామములో యాండ్రూ నా రాత్రి భోజనానికి నేను ప్రకటిస్తున్నానని చెప్పు. Hallelujah. So today we're going to talk a little bit more about how God can instruct your tongue. Amen. నీ యొక్క నాలుకకు దేవుడు ఎలా బోధింపగలడు అనే దాని గురించి కొద్దిగా ఎక్కువ మనం and how important it is to speak the right words even in times of problem. Amen. సమస్య సమయంలో కూడా సరైన మాటలు మాట్లాడడం ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో మనం చూద్దాం. Hallelujah. Let's close our eyes. Let's pray this morning. ఉదయ కాలమందు కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థన. Heavenly Father, we come to you in Jesus name. మీ పరలోకపు తండ్రి యేసు నామములో మీ యొద్దకు వస్తున్నాము. We thank you for your presence in this place. ఈ స్థలమందు మీ సన్నిధిని బట్టి మీకు we thank you, Lord, for bringing your children to your house. మీ బిడ్డలను మీ మందిరంలోకి తీసుకొచ్చినందుకు వందనాలు. Your house has the power to save them. మీ మందిరానికి రక్షించగలిగిన సామర్థ్యం. Your house has the power to lift them up in their life. వారి జీవితంలో వారిని పైకెత్తగలిగిన సామర్థ్యం మీ మందిరం. Your house has the power to build their house. వారి ఇంటిని కట్టగలిగిన సామర్థ్యం మీ మందిరానికి. Lord, we pray as we hear your word this morning. ఉదయ కాలమందు మీ యొక్క వాక్యాన్ని వింటుండగా ప్రార్థిస్తున్నాము. మా హృదయాలతో minister to our spirits. మా ఆత్మలకు పరిచర్య చేయండి. Heal us where we are wounded. ఎక్కడ మేము గాయపరచబడ్డామో అక్కడ స్వస్థపరచండి. Comfort us where we are broken. మేము ఎక్కడ నలిగిపోయామో అక్కడ మాకు ఆదరణ దయచేయండి. Lord, we pray, Lord, that you will be healing balm to us this morning. ఉదయ కాలమందు మమ్మల్ని స్వస్థపరిచేవారుగా మీరు ఉన్నట్లుగా We give ప్రార్థిస్తున్నాము. you all the glory, honor and praise. మీకే సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు In చెల్లిస్తున్నాము. Jesus' powerful name we pray. యేసు శక్తి కలిగిన నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము. All God's children said. అందరూ దేవుని బిడ్డలందరూ ఆమేన్ అని చెప్తారు. Now we are living in a generation today ఈ రోజు ఎటువంటి తరంలో మనం జీవిస్తున్నామంటే that understands the power of words. Amen. మాటల యొక్క శక్తిని అర్థం చేసుకునే You may లోకం. be surprised to hear that. ఇది మీరు వినడానికి ఆశ్చర్యచకితులు Maybe అవ్వచ్చు. in your family people use words left, right and center. Amen. మీ కుటుంబంలో
మాటలు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఇష్టానుసారంగా వాడుతున్నారేమో. But the world is very serious about their words. కానీ లోకము వారి మాటలను బట్టి చాలా తీవ్రత Just కలిగి. today I was researching ఈ రోజు నేను పరిశోధన చేస్తూ that in our own country, మన సొంత దేశంలో the industry of people teaching you how to speak, ఎలా మాట్లాడాలో బోధించే శాస్త్రవేత్తలు, right? Whether it is the power of positivity, అది అనుకూలమైన శక్తి అయినప్పటికీ, the power of manifestation, అది స్థిరపరచబడే శక్తి అయినప్పటికీ, this industry is a $2 billion industry. Amen. ఈ యొక్క సంస్థ ఎంత అంటే $2 బిలియన్ల సంస్థ. I have friends in my own office. మా సొంత ఆఫీస్ లో నాకు స్నేహితులు They say, Andrew, if I say I want something badly, నాకు ఏదైనా ఎక్కువగా కావాలని కోరుకుంటే I will somehow get it. ఏదో విధంగా నాకు అది So if వస్తుంది. I want something, నాకు ఏదైనా కోరుకున్నట్లయితే, even if my bank balance tells me I don't have the money or the ability to get that, నా బ్యాంక్ ఖాతాలో డబ్బులు లేవు, దాన్ని పొందుకునే సామర్థ్యత నాకు లేదని చెప్పినప్పటికీ, I will still never say those words. అయినప్పటికీ కూడా నేను ఆ మాటలు These చెప్పను. people are not Christian. Amen. ఈ ప్రజలు క్రైస్తవులు కాదండి. But even in that faith, ఆ విశ్వాసంలో they కూడా are taught that their words can determine if they receive that blessing or not. Amen. ఆ ఆశీర్వాదాన్ని వారు పొందుకొనగలరా లేదా అనేది వారి మాటలు నిర్ణయించగలవని వారికి If తెలుసు. you open YouTube today, ఈ రోజు యూట్యూబ్ మీరు Instagram today, ఇన్స్టాగ్రామ్ you will find తెరిచినట్లయితే thousands of motivational speakers. Amen. వేల మంది మోటివేషనల్ స్పీకర్లు మీరు They will చూడొచ్చు. use words like this. ఈ విధమైన మాటలు వారు Speak ఉపయోగిస్తారు. your truth even if your life doesn't show it. Amen. నీ జీవితం చూపించకపోయినప్పటికీ కూడా నీ సత్యమైన నీ జీవితంలో మాటలు That means మాట్లాడాలి. if you believe you are entitled to a home, say it and you'll get it. Amen. మీరు నమ్మినట్లయితే ఒక ఇల్లు మీకు కావాలని కోరుకుని మీరు చెప్పండి అని. You declare success over your life. నీ జీవితం మీద విజయాన్ని నువ్వు ప్రకటించుకో. And this is the most famous one. You must have heard this. Tell yourself you can do everything. మీరు Amen. అన్ని చేయగలరని మీరు చెప్పుకోండి అని Have you అందరికీ heard that? ప్రఖ్యాతిగాంచిన Have you heard మాట. that? విన్నారండి ఈ Tell మాట? yourself you can do anything. మీరు Amen. ఏదైనా చేయగలరని మీతో మీరు చెప్పుకోండి. All of these words are well and good. ఈ మాటలన్నీ కూడా బాగుంటాయి, మంచిగా See, you ఉంటాయి. have to understand, dear brother, dear sister. ప్రియమైన సహోదరులారా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. The world has understood one very important thing. ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయం లోకం అర్థం చేసుకుంది. Our words influence our thoughts. మన మాటలు మన ఆలోచనల్ని ప్రభావితం What do our చేస్తాయి. words do? మన మాటలు ఏం They చేస్తాయి? influence our thoughts. మన ఆలోచనల్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. A lot of psychology research has been done, అనేక మంది మానసిక శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధించారు. and they tell a lot of people, చాలా మంది ప్రజలకు వారు why చెప్పారు, you are not confident in life? నీ జీవితంలో ఎందుకు ధైర్యంగా లేవో తెలుసా? Because you are speaking negative words to yourself. ఎందుకంటే నీకు నీవు ప్రతికూలమైన మాటలు You are telling మాట్లాడుతున్నావు. yourself, I can't do that. నేను ఇది చేయలేను అని నీతో I can't చెప్పుకుంటున్నావు. achieve that position. ఆ స్థాయిని నేను సాధించలేను. Because you are speaking negatively to yourself, నీకు నీవు ప్రతికూలంగా మాట్లాడుకోవడం the వలన words you use affect your behavior, నీవు ఉపయోగించే మాటలు నీ ప్రవర్తన affects your emotions, నీ యొక్క భావోద్వేగాలను ప్రభావితం and finally it చేస్తాయి. will affect the result. Amen. చివరిగా దాని ఫలితాన్ని కూడా ప్రభావితం Hallelujah. చేస్తాయి. హల్లెలూయా. That's what the world tells you and me. Amen. లోకం నీకు నాకు అదే చెప్తుంది. That if you speak positively, నువ్వు అనుకూలంగా మాట్లాడినట్లయితే your life will be transformed. నీ జీవితం రూపాంతరపరచబడుతుందని. Then how does it work in Christianity? Amen. అప్పుడు అలాంటప్పుడు క్రైస్తవంలో అది ఎలా What పనిచేస్తుంది? does Christ teach you and me నీకు నాకు క్రీస్తు ఏం about the బోధిస్తున్నాడు? power of our words? మన మాటల యొక్క శక్తి About గురించి, how we through our words can create a destiny of success in our life. మన జీవితంలో విజయవంతమైన గమ్యాన్ని మనము మన మాటల ద్వారా I want to సృష్టించుకోగలము. give you 3 statements this morning. ఉదయ కాలంలో 3 మాటలు నేను మీకు 3 చెప్పాలి. differences between what the world teaches you about positivity అనుకూలత గురించి లోకం బోధించే దాని గురించి మూడు విధాలుగా they 3 వ్యత్యాసాలు. teach you 3 things. వారు 3 విషయాలు బోధిస్తారు. Christ teaches you 3 things differently. క్రీస్తు 3 విషయాలు మీకు బోధిస్తాడు, వ్యత్యాసం. Are you ready this morning? ఈ ఉదయ కాలంలో మీరు We say Lord, hallelujah. బిగ్గరగా Point హల్లెలూయా. number 1. మొదటి The విషయం, world tells you believe in yourself. ఈ లోకము నీ మీద నీవు నమ్మిక ఉంచుకో అని చెప్తుంది. Yes or no? అవునా They say కాదా? if you believe in yourself, వారు చెప్తారు నీ మీద నువ్వు నమ్మిక you will become a ఉంచుకుంటే success. నువ్వు విజయవంతుడిగా The మారతావు. Bible tells us కానీ బైబిల్ తెలియజేస్తుంది we believe in God first. దేవుడి మీద మొదట మనం నమ్మిక Paul the ఉంచుతాం. apostle said, అపోస్తలుడైన పౌలు గారు I can do చెప్పారు, all things నేను సమస్తము చేయగలను through Christ Jesus who gives me strength. నన్ను బలపరచు అని ఎందుకు క్రీస్తు యేసునందు నేను Can we సమస్తము say Lord, చేయగలను. hallelujah? బిగ్గరగా హల్లెలూయా. I am not capable of creating success. నేను Amen. విజయాన్ని
సృష్టించుకోని అంత సామర్థ్యత గలవాడిని కాదు. Hallelujah. Hallelujah. Jesus in me gives me the ability to create success. నా యందు ఉన్న క్రీస్తు నేను విజయం సాధించుకునేటట్లుగా సృష్టిస్తాడు. Can we say Lord hallelujah? Hallelujah. Statement number 2. రెండవ మాట, The world tells us లోకం మనకు if you చెప్తుంది, speak you will become. నీవు మాట్లాడినట్లయితే నువ్వు ఏది మాట్లాడతావు అది అవుతావు అని. Are you hearing me this morning? వింటున్నారండి ఉదయ If you కాలం? speak what is in your heart, నీ హృదయంలో ఏముందో అది నువ్వు whatever is the మాట్లాడితే, deepest desire in your heart, నీ హృదయ లోతుల్లో ఉన్న కోరిక you will ఏమైతే become what you speak, which is the desire in your heart. నీ హృదయంలో ఉన్న కోరికను బట్టి నువ్వు మాట్లాడితే నువ్వు అలా అవుతావు. The Bible teaches us కానీ బైబిల్ మనకు that బోధిస్తుంది we always speak the word of God మనం ఎల్లప్పుడూ దేవుని వాక్యాన్నే మాట్లాడతాము. because our heart's desire is not strong enough to overcome the challenges of the world. Amen. ఎందుకంటే మన హృదయ వాంఛ ఈ లోకంలోని సవాళ్లు ఎదుర్కొనే అంత బలమైనది How many కాదు of you కనుక. have ever, you've dreamed in your heart, I want to become rich. Amen. ఎంతమంది హృదయంలో కలగన్నారండి, నేను I want to see ఐశ్వర్యవంతురాలని, victory in my life. నా జీవితంలో నేను విజయం చూడాలి అని You've been believing this in your heart. నీ హృదయంలో దీన్ని నమ్ముతూ ఉన్నాను. But if you don't back it up by the word of కానీ God, దేవుని వాక్యం ద్వారా దాన్ని your heart's స్థిరపరచుకుంటే dream will remain a dream. నీ Amen. హృదయ కళ అనేది ఆ కళగానే Because your ఉంటుంది. heart's dream does not have enough power to push you to the finish line. Amen. ఎందుకంటే నీ హృదయ వాంఛ అనేది నిన్ను ఆ గమ్యానికి చేర్చడానికి సామర్థ్యత కలిగినది కాదు. Can we say Lord hallelujah? ఇక్కడికి హల్లెలూయా So what's the point? Point number 2. రెండవ విషయం We ఏంటంటే don't speak what we think. మనం ఏం ఆలోచిస్తున్నాం అది We మాట్లాడాలి, speak కానీ what మనం God thinks. దేవుడు ఏం ఆలోచిస్తాడో అది Can we say Lord మాట్లాడాలి. hallelujah? God's word is the basis for our success. Amen. దేవుని వాక్యమే మన విజయానికి మూలమై ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. Point number 3. మూడవ విషయం, What else does the word tell you? ఇంకా ఏం తెలియజేస్తుంది The లోకం? world tells you లోకం to చెప్తుంది think positively. అనుకూలంగా ఆలోచించమని. God tells you దేవుడు నీకు to think తెలియజేస్తాడు based on the Bible. బైబిల్ ప్రకారం ఆలోచించమని. Hallelujah. Hallelujah. Positive thinking can only help you to a certain extent. Amen. అనుకూలమైన ఆలోచన కొద్ది వరకు మాత్రమే నీకు I've సహాయం seen చేయగలదు. people trying to do this for 1 day, ఒక రోజు ఇది చేయడం 2 days, ప్రయత్నించిన 2 5 రోజులు, days, 5 రోజులు and suddenly negativity will come. అకస్మాత్తుగా ప్రతికూలత వచ్చేస్తుంది. But when you think based on the word of కానీ God, దేవుని వాక్య ప్రకారం నువ్వు ఆలోచిస్తే you change your situation by declaring what God said about that situation. ఆ Amen. పరిస్థితికి పైగా దేవుడు ఏం చెప్పాడో దాని ప్రకారం నువ్వు When మాట్లాడి thoughts of poverty come into your life, నీ జీవితంలోకి పేదరికపు ఆలోచనలు you will వచ్చినప్పుడు declare the word of God, దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు where ప్రకటిస్తావు. God says, దేవుడు చెప్తాడు, for Paul the apostle says, for my God Jehovah Jireh shall supply all my needs. Amen. అపోస్తలుడైన పౌలు గారు చెప్తారు, నా దేవుడు యెహోవా ఈరే నా ప్రతి అవసరమును You're తీరుస్తాడు. declaring a truth that is more powerful than your thoughts. నీ Amen. ఆలోచన కంటే శక్తివంతమైన దాన్ని నువ్వు ప్రకటన చేస్తూ Can we say ఉన్నావు. Lord hallelujah? Hallelujah. The last thing I will tell you is this, నేను చివరి విషయం నేను as we చెప్పేది, move forward this ఈ morning. ఉదయ కాలమందు మనం ముందుకు The కొనసాగుదాం. world tells you be self-confident. ఈ Amen. లోకము నీ మీద నీవు నమ్మకం Believe in ఉంచుకోమని yourself. నీ మీద నీవు నమ్మకం If you believe you can do it, you will do it. నువ్వు చేయగలవు అని నువ్వు నమ్మినట్లయితే నువ్వు చేయగలవు అని చెప్పు. Most of the time that fails a lot of people. Amen. చాలా సార్లు అది చాలా మందిని విఫలం I have చేస్తుంది. seen people trying to be self-confident, వారంతటా వారు నమ్ముకుని ధైర్యంగా trying to tell themselves, you can do it boss, you can do it boss. నువ్వు చేయగలవు అని వారితో వారు చెప్పుకోవడం నేను విన్నాను. But either they lack the ability to do it, అది చేయడానికి సామర్థ్యత అయిన వారు they lack the కోల్పోతారు, wisdom to do it. దాన్ని చేయడానికి జ్ఞానమైన వారు We don't know what కోల్పోతారు. may happen. ఏం జరుగుతుందో మనకు But తెలియదు. today I'm here to tell you this morning, కానీ ఉదయకాలం మంది నేను మీతో the చెప్పడానికి Bible ఉన్నాను. teaches you కానీ బైబిల్ మీకు to బోధిస్తుంది rely on God. దేవుని మీద ఆధారపడమని. I like to always say this, నేను ఎల్లప్పుడూ ఇది చెప్పడానికి I am not ఇష్టపడతాను. self-confident, నా మీద నేను నమ్మిక I ఉంచుకునేవాడిని am కాదు, God confident. నేను దేవుని మీద నమ్మిక ఉంచుకునేవాడిని. Are you hearing me this morning? వింటున్నారని I am ఉదయకాలం not self-confident నా మీద నేను నమ్మిక because I ఉంచుకునేవాడిని know I కాదు. will fail in life. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు నా జీవితంలో నేను ఓడిపోతాను. I am a man. నేను ఒక మనిషిని. You are a man or woman. మీరు ఒక స్త్రీ పురుషుడు You may fail. మీరు ఓడిపోతారు. But if your confidence is in God, కానీ నీ ధైర్యము నీ విశ్వాసం దేవుని మీద the అయినట్లయితే Bible says God never fails. Amen. బైబిల్ తెలియజేస్తుంది దేవుడు ఎన్నడూ కూడా Come on, if you're ఓడిపోడు. receiving it, lift your hands దాన్ని పొందుకున్నట్లయితే చేతులు and shout పైకి aloud, hallelujah. దగ్గరగా హల్లెలూయా See, చెప్తారు. positive words can make you think differently for some time, అనుకూలమైన మాటలు కొద్ది సమయం నిన్ను ఆలోచించేటట్లుగా but they cannot చేస్తాయి. change your life. కానీ అవి నీ జీవితాన్ని They మార్చలేవు. may give you some happiness for a moment, ఒక క్షణకాలం నీకు ఆనందాన్ని
దాన్ని Oh, ఇవ్వచ్చు. I can do it. నేను ఇది చేయగలను. I am bigger than what I look like. నేను ఎలా కనిపిస్తున్నానో దానికంటే I may పెద్దవాడిని be నేను. 5'5", but I am believing I am 7 foot. నేను 5 అడుగులు అని నేను చూస్తున్నాను, కానీ నేను నమ్ముతున్నాను 7 అడుగులు అని. You see, you may speak the right words, మీరు సరైన మాటలు but if you మాట్లాడొచ్చు, are not backing it up by the word of God, కానీ దేవుని వాక్యంతో దాన్ని స్థిరపరచకపోతే your belief does not have power to change your life. మీ నమ్మికకు మీ జీవితాన్ని మార్చే శక్తి ఉండదండి. Can we say aloud, hallelujah? Hallelujah. If you read Isaiah chapter 50 verses 4, యెషయా గ్రంథము 50వ అధ్యాయం 4వ వాక్యాన్ని చదివినట్లయితే notice the prophet Isaiah doesn't say these words. Amen. యెషయా ప్రవక్త అయిన యెషయా ఈ మాటలు చెప్పట్లేదండి. You know, గుర్తించండి. Isaiah doesn't start by saying, I can do it. Amen. యెషయా ఇలా చెప్పట్లేదు, నేను ఇది చేయగలను. I have a well-instructed tongue. నాకు మంచి మాటలు మాట్లాడే నాలుక ఉంది. I know how to handle the challenges of life. జీవితంలో వచ్చే సవాళ్ళని ఎలా పరిష్కరించుకోవాలో నాకు తెలుసు. I am అని చెప్పట్లేదు. smart. నేను చాలా I am చురుకైనవాడిని, great. నేను గొప్పవాడిని. Does he start like that? అలా ప్రారంభించాడండి. The Bible says he starts by saying, God has given me. Amen. ఇలా బైబిల్ తెలియజేస్తుంది, ఇలా ప్రారంభించాడు అతను, దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు. Somebody say loudly, God. దేవుడు Someone loudly, God దేవుడు has given me. Amen. దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు. Hallelujah. Hallelujah. What a posture of humility we see. Amen. ఎంత దీనత్వాన్ని మనం చూస్తాం. I cannot do it. నేను దాన్ని I చేయలేను. am a ordinary person. నేను ఒక సాధారణమైన వ్యక్తిని. I cannot serve kings. నేను రాజులను I సేవించలేను. don't have the education, నాకు చదువు లేదు, the status, స్థాయి లేదు, the నాకు life experience జీవిత అనుభవం లేదు. to be in those high places. ఆ ఉన్నతమైన స్థానాల్లో I ఉండడానికి need God to give me. దేవుడే నాకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. Hallelujah. Hallelujah. You know, this is an example of Bible-based positive speak. Amen. బైబిల్ అనుసరించి అనుకూలమైన మాటలు మాట్లాడడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ. Hallelujah. Hallelujah. Bible-based positive speech. Amen. బైబిల్ మీద ఆధారపడి అనుకూలమైన మాటలు చేయడం. What is Bible-based positive speech? ఏంటి బైబిల్ మీద ఆధారపడి అనుకూలమైన God మాటలు has మాట్లాడడం? given me. దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు. God has blessed me. దేవుడు నన్ను God has ఆశీర్వదించాడు. raised me up. దేవుడు నన్ను పైకి I can do all things through Christ Jesus. యేసుక్రీస్తు ద్వారా నేను సమస్తము I am చేయగలను. nothing. నేను ఏమాత్రం God is కాదు. everything. దేవుడే సమస్తము. Are you hearing me this morning? వింటున్నారండి ఉదయకాలం? Bible-based positive speech starts and ends with God. Amen. బైబిల్ అనుసరించి నడుచుకునే ఈ అనుకూలమైన మాటలు You see, దేవునితోనే ప్రారంభమై ముగిస్తుంది. before Isaiah was serving God, యెషయా దేవుని సేవించక before he ముందు, was able to serve before kings and princes, రాజులు రాకుమారులు ఎదుట అతను సేవించక ముందు he first waited for God to give him. Amen. దేవుడు ఆయనకి ఇవ్వడానికి వేచి ఉన్నాడు. Today, how many of you are waiting for God this morning? ఎంతమంది దేవుని కొరకు వేచి ఉన్నారు? God, I don't want to step out of this church till you bless me. నీవు నన్ను ఆశీర్వదించే వరకు ఈ సంఘం బయటికి I don't want to step out of this church till I get a word of wisdom. Amen. ఒక జ్ఞానంతో కూడిన మాట నేను వినక ముందు ఈ సంఘం నుంచి I don't want to step out of this church till I find a solution to my problem. నా సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొనేంత వరకు నేను ఈ సంఘం నుంచి బయటకు వెళ్ళాలనుకోవట్లేదు. Hallelujah. Hallelujah. Wait for God to give you. Amen. దేవుడు మీకు ఇవ్వడానికి వేచి Today I ఉన్నాడు. want to cover just one thing in the next 5 minutes. Amen. నేను 5 నిమిషాల్లో ఒక విషయం నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. About how a well-instructed tongue can bring blessing to you. Amen. మంచి మాటలు మాట్లాడే జ్ఞానము నీకు ఎలా ఆశీర్వాదకరంగా ఉండగలదు? When you speak the right words, సరైన మాటలు words which మాట్లాడినప్పుడు are backed by the word of God, దేవుని వాక్యానుసారమైన మాటలు how it brings మాట్లాడినప్పుడు healing to your body నీ శరీరానికి అది ఎలా స్వస్థతను and తీసుకొస్తుంది, how it brings success to your life. నీ Amen. జీవితానికి అది ఎలా విజయాన్ని తీసుకొస్తుంది. You know, a famous research was done ఒక ప్రఖ్యాతిగాంచిన పరిశోధన జరిగింది about the power of words in healing. Amen. మాటల శక్తి గురించి స్వస్థత విషయంలో. And what they found was వారు ఏం కనుగొన్నారంటే people who used to speak words of failure and words of sickness, అనారోగ్యంతో కూడిన మాటలు, ఓటమితో కూడిన మాటలు మాట్లాడేవారు. those words became habits of dependence. Amen. వారి యొక్క మాటలు అలవాటు పడే ఆధారపడేవిగా Do అయిపోయినాయి. you see people saying, I have to take my tablets, ఇలా మాట్లాడడం చూసారా, నేను నా టాబ్లెట్లు తీసుకోవాలి, I have to take medical tests? నేను వైద్య టెస్టులు తీసుకోవాలి అని Those sort of మాట్లాడుతున్నారు. people, ఆ విధమైన you ప్రజలు will find them afflicted with lot of sickness. అనేక విధాలైన అనారోగ్యాల పాలవడం Why? వారు చూస్తారండి. Their words are determining their priority. ఎందుకంటే వారి యొక్క ప్రాధాన్యతలను నిర్ణయిస్తున్నాయి వారి మాటలు. I've always observed this. నేను ఎల్లప్పుడు కూడా ఇది గమనించాను. Small children. In rich places in Hyderabad, హైదరాబాద్ లో ధనికమైన స్థలాల్లో, all of you know rich places, మీ right? అందరికీ తెలుసు కదండి ఈ ధనికమైన High fly places.
high, very high place. ఉన్నతమైన స్థలాలండి. You will see a lot of medical shops there. అక్కడ చాలా మెడికల్ షాపులు ఉంటాయండి. Have you ever noticed that? మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తించారా? You go to Banjara Hills. బంజారా హిల్స్ కి You వెళ్ళినట్లయితే will find a lot of medical shops. అక్కడ చాలా మెడికల్ షాప్స్ ఉంటాయి. You will ask yourself the question, why are there so many medical shops in a rich place? Amen. మిమ్మల్ని మీరు ఈ ప్రశ్న వేసుకున్నట్లయితే ఆ ఐశ్వర్యవంతమైన స్థలాల్లో ఎందుకు ఈ వైద్య షాపులు? You know why there are so many shops? ఎందుకు ఎక్కువ షాపులు ఉంటాయి? So people have money there. అక్కడ డబ్బులు ఉన్నాయి And they వారికి. keep using words of medical dependence. Amen. ఆ వైద్యపరమైన వాటి మీద ఆధారపడే మాటలే వారు Oh, I have to go మాట్లాడుకుంటారు. check myself, do all of the 42 tests. ఆ Amen. 42 పరీక్షలు నేను చేయించుకోవాలి వెళ్ళి అని I have to check and see, is my liver working? నా లివర్ పనిచేస్తుందా లేదా వెళ్ళి నేను చెక్ చేసుకోవాలి Hallelujah. అనుకుంటారు. Is my kidneys working? నా కిడ్నీ పనిచేస్తుందా లేదా? Did they read the Bible? వారు బైబిల్ చదివారా? Did they not find out from God's word what God says about their health? వారి ఆరోగ్యం గురించి దేవుడు ఏం చెప్పారో అది వారు కనుగొన్నారా? That God gives health to the person who is serving the Lord. ప్రభువుని సేవిస్తున్న వ్యక్తికి దేవుడు ఆరోగ్యం ఇస్తాడని And that వారు He's a God కనుగొన్నారు. who takes away sickness from people. ప్రజల యొద్ద నుంచి అనారోగ్యాన్ని తీసివేసే దేవుడు happened ఆయన. there? అక్కడ ఏం జరిగింది? Words became habits. Amen. వారి యొక్క మాటలు అలవాటైపోయాయి. Habits became dependence. వారి అలవాటులు ఆధారపడి Now they always want that medical shop. ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా వారికి ఆ మెడికల్ షాప్ They always want the doctor. ఎప్పుడు కూడా వారికి డాక్టర్ The కావాలి. hospital. ఆ హాస్పిటల్ They'll కావాలి. trust in their health insurance వారి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మీద నమ్మకం to ఉంచుతారు help them. Amen. వారికి సహాయం You చేయడానికి. have to be very careful with your words. మీ మాటలను బట్టి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా Your ఉండాలి. words create habits. Amen. మీ యొక్క మాటలే అలవాట్లని సృష్టిస్తాయి. Even today in the place where we stay, ఇప్పటికి కూడా మేమున్న స్థలంలో there's a health camp today. Amen. ఈ రోజు ఒక హెల్త్ క్యాంప్ ఉంది. Medical camp. మెడికల్ క్యాంప్ You know how జరుగుతుంది. the hospitals get you to come to them? ఆ హాస్పిటల్ వారి దగ్గరకు వచ్చేటట్లు ఎలా They say చేస్తారు? we'll give you free first consultation. మొదటిసారిగా మీకు ఫ్రీగా ఉచితంగా ఇస్తాం కన్సల్టేషన్ అని What will చెప్తారు. they give you? వారు ఏమి ఇస్తారు? Free first consultation. మొదటిసారి ఉచితంగా But then in కన్సల్టేషన్ that ఇస్తారు. brochure they write, కానీ ఆ బ్రోచర్ లో వారు రాస్తారు any tests or investigations need to be done in so and so hospital. Amen. ఏదైనా పరీక్షలు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏమైనా ఉంటే పలానా హాస్పిటల్ లో చేసుకోవాలని చెప్తారు. Hallelujah. Now they brought you to the hospital. ఇప్పుడు వారు మిమ్మల్ని హాస్పిటల్ First they caught you at your home. మొదట మిమ్మల్ని ఇంటి దగ్గర They said పట్టుకున్నారు. free, right? ఉచితం అని Even చెప్పారు. if you're healthy, you still want to go there. Why free? మీరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడికి వెళ్ళాలనుకున్నారు ఎందుకంటే అది ఉచితం And then they'll say, కనుక. now you have to do these tests ఇప్పుడు వారు అంటారు ఈ పరీక్షలు to మీరు come to our చేయించుకోవాలి. hospital. మా హాస్పిటల్ కి Once రావాలి. you go to their hospital, ఒకసారి మీరు ఆ హాస్పిటల్ కి వెళ్ళగానే now you're a habitual hospital visitor. Amen. ఇప్పుడు అలవాటు ప్రకారంగా హాస్పిటల్ Now you keep going there for checkups. Amen. ఈ చెకప్ కోసం మీరు అక్కడికి వెళ్తూ What happened ఉంటారు. there? అక్కడ ఏం జరిగింది? Because you did not wait for God. దేవుని కొరకు మీరు వేచి Because you did not spend time memorizing the promises of God. దేవుని వాగ్దానాలను జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడానికి సమయం And గడపనందు because you వలన never declared the word of God over situations. ఆ పరిస్థితి మీద దేవుని వాక్యాన్ని మీరు విడుదల చేయనందున What happened? ఏం జరిగింది? The devil planted his own thoughts in your mind. Amen. అపవాది మీ మనసులో వాడి సొంత ఆలోచనలు Listen నాటివేశాడు. to me carefully. చాలా జాగ్రత్తగా నా మాటలు The వినండి. thoughts that the devil plants in your mind నీ మనసులో అపవాది నాటే ఆలోచనలు may not seem bad at the start. ప్రారంభంలో అవి చెడ్డగా Brother, అనిపించకపోవచ్చు. health only na, brother. ఆరోగ్యమే కదా Then you సహోదరా. remember your school told you health is wealth, right? అప్పుడు మీకు జ్ఞాపకం వస్తుంది ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని మీ Brother, స్కూల్లో it's చెప్పింది. important for us now. ఇది మనకు ప్రాముఖ్యం కదా సహోదరా. Tuition is important, right? ట్యూషన్ కూడా ముఖ్యమే కదా No need for our సహోదరా. children to be in church. మన బిడ్డలు చర్చ్ లో Wedding is ఉండడం important, right? వివాహం ముఖ్యమైనది కదా. Andrew will always be there all the Sundays. I can visit him again next Sunday. ప్రతి ఆదివారం ఆండ్రూ అక్కడే ఉంటాడు. వచ్చే ఆదివారం అతన్ని See, చూడొచ్చు. at the outset, the thought that the devil places is not bad, amen? బయట అపవాది పెట్టే ఆలోచన అది చెడ్డది కాదండి. But as you dig deeper, కానీ లోపలికి you will వెళ్తుండగా discover that the devil wants you to become habitual, amen? నీవు అలవాటు పడిపోయేటట్లుగా చేయాలని He అపవాది habitually చేస్తున్నాడు. wants you to miss church. నువ్వు అలవాటు ప్రకారంగా సంఘాన్ని Habitually wants you to use wrong words. ఆ చెడ్డ మాటలు మాట్లాడేటట్లు అలవాటు ప్రకారం Habitually చేయాలని wants you to rely on doctors. డాక్టర్ల మీద అలవాటు ప్రకారంగా ఆధారపడేటట్లు చేయాలని Habitually wants you to fail in your life. నీ Amen? జీవితంలో అలవాటు ప్రకారంగా నువ్వు And I have ఓడిపోయేటట్లు a lot more to చేయాలనుకుంటున్నావు. share. We'll discover this as we go forward. మీకు పంచుకోవడానికి నాకు ఇంకా చాలా ఉంది కానీ మనం ముందుకు వెళ్తుండగా దీన్ని But I కనుగొన్నాము. want to leave you with this one thought this morning. యువతి కాలం మంది ఒక్క ఆలోచనతో నేను మిమ్మల్ని The విడిచిపెట్టాలనుకుంటున్నాను. battle of life always
always begins in your mind. Amen. నీ జీవిత పోరాటం ఎల్లప్పుడూ కూడా నీ మనసులోనే ప్రారంభమవుతుంది. Before you say a single word, ఒక్క మాట అయినా నువ్వు మాట్లాడక ముందు a battle has already taken place in your mind. నీ Amen. మనసులో ఆల్రెడీ పోరాటం జరిగింది. Are you hearing me this morning? వింటున్నారండి ఉదయం Before you even utter one word, ఒక్క మాట కూడా మీరు పలకక ముందే there is already pressure that the devil is placing on your mind. నీ Amen. మనసులో అపవాది ముందుగానే ఒత్తిడి పెట్టేశాడు. You know, I'm sure that many people in our place would have gone to the health camp today. ఈ Amen. రోజు మా స్థలంలో చాలా మంది హెల్త్ క్యాంప్ కి వెళ్ళుండొచ్చు. Why did they take that decision? ఎందుకు వారు ఆ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు? Because the thoughts in their mind told them, వారి మనసులో ఉన్న ఆలోచనలు వారికి you చెప్పాయి, may be unhealthy. మీరు ఒకవేళ అనారోగ్యంగా ఉండి Did ఉండొచ్చు. God tell them that? దేవుడు వారికి Did the word చెప్పాడు. of God say, you may be healthy, you may be unhealthy? దేవుడి వాక్యం అలా చెప్తుందా? నువ్వు ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు, అనారోగ్యంగా You see, the ఉండొచ్చు. word of God never uses if. ఒకవేళ అట్లా అవ్వచ్చు అవ్వలేకపోవచ్చు. The word of God never uses if statements. Amen. దేవుడి వాక్యం ఎప్పుడు కూడా అయితే ఒకవేళ అయ్యుండొచ్చు అనే మాట ఎప్పుడు Do you see that anywhere in the Bible? బైబిల్ ఎక్కడైనా చూసారా? The word of God always uses guaranteed statements. Amen. దేవుడి వాక్యము ఎల్లప్పుడు కూడా ఖచ్చితమైన మాట For చెప్తుంది. my God నా దేవుడు shall supply all my needs నా అవసరతలన్నీ తీరుస్తాడు. according to his riches and glory ఆయన మహిమైశ్వర్యం చొప్పున through Christ Jesus. యేసుక్రీస్తునందు. The word of God says in book of Exodus, నిర్గమకాండంలో దేవుడి వాక్యం I will తెలియజేస్తుంది, bless your bread and water, నీ ఆహారమును పానీయమును and నేను I will దీవిస్తాను. remove sickness from you. నీ యొద్ద నుంచి రోగాన్ని నేను Psalm తొలగిస్తాను. 103, we were talking about it in worship. Amen. ఆరాధనలో 103వ కీర్తన గురించి మాట్లాడుతూ Bless the Lord, O my soul, నా ప్రాణమా యెహోవాను and forget సన్నిధించుము. not all of his benefits, ఆయన చేసిన ఉపకారములో దేనికి for he మరువకుము. forgives me of all my sins, నా పాపములన్నిటినీ ఆయన and he క్షమించువాడు. heals me of all my ఆయన diseases. నా He సంకటములన్నిటినీ redeems my కుదించువాడు. life from destruction, పోతు నుంచి నా ప్రాణమును and he విమోచించువాడు crowns ఆయనే. me with love and kindness ఆయన కృపా సత్యములతో నాకు To God be the glory దేవునికే మహిమ కలుగును forever గాక. and ever. నిత్యము ఆయనకే మహిమ కలుగును Definite గాక. statements. ఒక ఖచ్చితమైన మాటలు No if, may or may happen. అయితే జరుగుండొచ్చు అనే మాటలు The లేవండి. reason people fall into failure in their life వారి జీవితంలో ప్రజలు ఓటల్లో పడిపోవడం is because they believe the author of if statements. Amen. అయితే అనే అయ్యుండొచ్చు అనే మాట ఇచ్చే వారికి వారు దాసులు అయిపోయారు. Who is the author of if statements? అయితే అయ్యుండొచ్చు అనే మాటకి స్థాపకుడు ఎవరండి? The devil. అపవాది. Right in the book of Genesis chapter 3, ఆదికాండం 3వ అధ్యాయంలోనే the first thing he said was, మొదట వాడు చెప్పిన మాట, did God really say that? నిజంగా దేవుడి చెప్పాడా? Question mark. ప్రశ్నార్థకం. Do you have those thoughts in your heart also? నీ హృదయంలో కూడా ఆ విధమైన ఆలోచనలు ఉన్నాయా? Brother, you preached a good word. నువ్వు మంచి వాక్యం You said God will supply my needs. దేవుడు నా అవసరతలు But తీరుస్తాడు on Tuesday a thought came into my mind. కానీ మంగళవారం ఒక ఆలోచన నా మనసులోకి Did వచ్చింది. God really say that? దేవుడు నిజంగా చెప్పాడా? Hallelujah. హల్లెలూయా. These if questions, amen, అయితే అనే ఈ ప్రశ్న they come from the devil. అపవాది నుండి Can you stop వస్తాయి. those questions from coming into your mind? నీ మనసులోనికి అవి రాకుండా నువ్వు ఆపగలవా? We live in a world where we are tested, amen. మనం పరీక్షించబడే లోకంలో జీవిస్తూ But ఉన్నాం. you can do one thing this morning. కానీ ఈ ఉదయకాలం ముందు మీరు ఒక Are you విషయం ready? చేయొచ్చు. సిద్ధంగా One ఉన్నారా? thing this morning. ఈ ఉదయకాలం ముందు ఒక విషయం, You can recite the word of God దేవుడి వాక్యాన్ని మీరు పదే పదే over and పలకొచ్చు, over again మరలా పలకొచ్చు. to ensure. ఖచ్చితంగా మీరు You want to ensure తెలుసుకోవాలి. this morning, ఈ ఉదయకాలం ముందు నిశ్చయంగా ఇది that the devil is తెలుసుకోవాలి. under your feet. అపవాది నీ పాదముల క్రింద Every ఉన్నాడు. thought should be taken captive, amen. ప్రతి ఆలోచన కూడా చెరపట్టబడుతుంది. That's what the book of Colossians tells us. కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక అదే We need to తెలియజేస్తుంది. pull down every thought ప్రతి ఆలోచన మనం లాగాలి, that sets itself above God, amen. దేవుని జ్ఞానమునకు పైగా వస్తున్న What ప్రతి should you do, dear ఆలోచన. brother, dear sister? ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, మనం ఏం చేయాలి? As I close, pull down every thought ప్రతి ఆలోచనను క్రిందికి that పడద్రోయాలి. tells you it is more powerful than God. దేవుడి కంటే శక్తివంతమైనది అని చెప్పే If God ప్రతి said ఆలోచన. you're healthy, దేవుడు నీవు ఆరోగ్యవంతుడు then you are healthy. అప్పుడు నీవు If ఆరోగ్యవంతుడు. God said you're a success, నువ్వు విజయవంతుడు అని దేవుడు then చెప్తే you are a success. నువ్వు విజయవంతుడవు. God never uses if statements. దేవుడు అయితే అనే మాట ఎప్పుడు He declares it. ఆయన You ప్రకటిస్తాడు. accept it నువ్వు and అంగీకరించాలని, make it your reality. అది నీ నిజం, నువ్వు Let me చేసుకోగలవు. close in prayer this ఈ morning. ఉదయ కాలం ముగింపు If ప్రార్థనతో God has spoken to you, lift your hands. దేవుడి మీతో